First, welcome to my channel. This is Suman Nilam Geology. Now I am going to explain about the unconformity. So what is the meaning of unconformity? Unconformity is the opposition word of conformity. In this word we can easily understand that there is no continuation. So that means how the unconformity defines. The unconformity is a plane of discontinuity that separates two type of rock formations which can be show different in age and composition and texture, whatever different types of aspects. So what is the main factor to form the unconformity? Erosion process is the main factor to affect the unconformity, and besides erosion, upliftment and deposition are the main important factors to form the unconformity. Unconformity is defined by the observing the two layers which can be divided by the plane of discontinuity. How can we define the unconformity? Unconformity is the plane of discontinuity that separate two types of rocks. So above the plane of discontinuity, above the layer, above the formation is called sedimentary, is formed by the sedimentary origin, which is called as younger rocks. Below the plane of discontinuity, that is called the underlying layer, is called older rocks. All above the plane of discontinuity, that is younger rock formation. Below the plane of discontinuity is called the older rock formation. Always underlying layer is called older rock. Above the layer is called as younger rock formation. Younger rock formation is almostly near to origin by the sedimentary origin. Above the layer means younger rock bed is underlined by the older rocks. This is the main difference between the unconformity. Overlying layer is called younger in age and younger origin means sedimentary origin. Below the underlying layer is older rock formation. This is the main difference between the unconformity. The difference between the unconformity means above the plane of discontinuity, below the plane of discontinuity. So there is a difference in age and attitude and lithology, composition and texture in older rocks and younger rocks. So older rocks are always underlined by the younger rocks. Younger rocks are deposited over the conglomerate origin. What is the conglomerate? It is a very transported material by the foreign materials which have those boulders, those pebbles are transported by the parent material far distance to the deposition. After these conglomerate origin, sedimentary or secondary rock formations are deposited. That means erosion is the main aspect of this unconformity. సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఇది ఎట్లా అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ అనేది ఈ కంటిన్యూటీని డివైడ్ చేస్తుంది. అబౌవ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ ఆల్వేస్ కింద ఉన్న రాక్ బెడ్స్ ఆల్వేస్ ఓల్డర్ ఏజ్, పైన ఉన్నవి యంగర్ ఏజ్. సో దాన్ని ఆ రెండు రాక్ ఫార్మేషన్స్ని, రాక్ బెడ్స్ని ప్లేన్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ అనే ఒక దశ మనం డివైడ్ చేస్తుంది అని అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే అన్కన్ఫర్మిటీ అనేది సినిమా చూస్తున్నప్పుడు విశ్రాంతి అనేది ఒక దశ మధ్యలో మనకు బ్రేక్ ఇస్తారు కదా, అలాంటి బ్రేక్ అనమాట. ఈ రాక్ బెడ్స్ ఫార్మేషన్ అయితందో కూడా ఓల్డర్ బెడ్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత కొంత టెక్టానిక్ డిస్టర్బెన్స్ కావచ్చు, అప్లిఫ్ట్మెంట్ కావచ్చు, డిపాజిషన్ జరగడానికి కొంత సమయం పడుతున్నప్పుడు అది ఈ ప్లేన్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ అనేది ఓల్డర్ రాక్స్కి కంటిన్యూస్గా ఫామ్ కావు. ఓల్డర్ రాక్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ప్లేన్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ కొంత దశ విశ్రాంతి వస్తుంది. ఒక ఇంటర్వెల్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ డిపాజిషన్ జరిగి కంగ్లామరేట్స్ బెడ్స్ వచ్చి ఆడ డిపాజిట్ అయిన తర్వాత వాటిపైన మళ్ళీ లేయర్ బై లేయర్ అట్లా ఫామ్ అవుతుంది. వాటి డిప్ యాంగిల్, డిప్ డైరెక్షను, వాటి ఏమైనా ఫాజిల్స్ కాంటెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అవన్నీ మనకు మారిపోతాయి. అంటే ఓల్డర్ రాక్స్కి వెన్ వి కంపేర్ టు ఓల్డర్ రాక్స్ అండ్ యంగర్ రాక్స్,
we will notify this differences between these two rock beds, older and younger. This is the main aspect about the unconformities. Sedimentary origin means younger rock beds always having the younger age in unconformity. How can we define this difference? Means కంగ్లామరేట్ రాక్ అనేది సెడిమెంటరీ రాక్. ఆ రాక్లో ఉన్న బౌల్డర్స్ అయితే పెబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పేరెంట్ మెటీరియల్ నుండి చాలా దూరం ప్రయాణించడం వల్ల అవి వాటి సర్ఫేస్ చాలా రఫ్గా ఉండకుండా స్మూత్గా ఉంటాయి. ఆ పెబుల్స్ మ్యాట్రిక్స్లో కంపోజిషన్ అయ్యి కంగ్లామరేట్గా మారుతుంది. అంటే ఒక మెటీరియల్ పేరెంట్ మెటీరియల్ అక్కడ చాలా దూరం ప్రయాణించి న్యాచురల్ ఏజెన్సీస్ వల్ల డిపాజిట్ అయిన దగ్గర ఒక మ్యాట్రిక్స్లో ఫిక్స్ అయి ఉన్న తర్వాత ఉండడం వల్ల అది చాలా దూరం నుంచి ప్రయాణించినాయి అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ బెడ్ యంగర్ బెడ్స్ కింద డిపాజిట్ అయిన అంటే అర్థం ఏంది అంటే కంగ్లామరేట్ అని చాలా దూరం నుంచి ఈ రాక్ పార్టికల్స్ ప్రయాణించి ఇక్కడ డిపాజిట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇవి యంగర్ ఏజ్ అంటే చాలా దూరం ప్రయాణించాయి. కంగ్లామరేట్ బెడ్స్ ఉంటే చాలా దూరం ప్రయాణించి వచ్చి ఉన్నాయి అని అనుకోవచ్చు కదా. సో ఇదనమాట. అంటే సెడిమెంటరీ ఏదైతే యంగర్ బెడ్ ఉందో అది దాని కింద ఆల్వేస్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద కంగ్లామరేట్ హార్జాన్ అంటే ఒక అడ్డంగా సమాంతరంగా ఒక హార్జాన్ బెడ్ ఉన్న తర్వాత దానిపైన మనకు యంగర్ సెడిమెంటరీ రాక్ బెడ్స్ అనేవి డిపాజిషన్ అయినాయి అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎవిడెన్స్ టు mark out the difference between the underlying beds and overlying beds above the plane of discontinuity. This is the main aspect, main criteria of the unconformity. So we can discuss how the unconformities are formed, what are the types of unconformity, how can we classify it into different types. So these unconformities are classified into four types of unconformity. What are these? Angular unconformity, disconformity, local unconformity and non-conformity. These are the main important unconformities. So we have to study about these four unconformities. First unconformity is angular unconformity. In this angular unconformity, below the erosion below the plane of discontinuity అంటే ఎరోజియన్ తర్వాత ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఆ ఎరోజియన్ ప్లేన్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ ముందు ఉన్న రాక్ బెడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫోల్డెడ్ కానీ యాంగులర్గా కానీ ఇంక్లైన్డ్ కానీ రాక్ బెడ్స్ అన్నీ అరేంజ్ చేయబడి న్యాచురల్ ప్రాసెస్ వల్ల అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. అబోవ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ వీటిపైన టిల్టెడ్ కానీ ఇంక్లైన్డ్గా యాంగులర్గా అవి అట్లా ఫామ్ అయి ఉన్న తర్వాత వాటిపైన ఒక ఎరోజియన్ వచ్చి తర్వాత మళ్ళీ సెడిమెంటరీ ఆరిజిన్ కొత్త రాక్ ఫార్మేషన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉందంటే బిలో ద ప్లేన్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ ఆ ఫేస్ ఏదైతే విశ్రాంతి దశ ఉందో దాని పై భాగంలో కానీ కింది భాగంలో కానీ సెడిమెంటరీ ఆరిజిన్ అవి ఉంటాయి రాక్ ఫార్మేషన్స్. సో కానీ ఇక్కడ తేడా ఏంటంటే యాంగులర్ అన్కన్ఫార్మిటీ అంటే మనకు పదంలోనే అవపడుతుంది వినం అర్థం చేసుకోవాలి. యాంగులర్ అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ యాంగులర్. సో డిప్లో కానీ అబోవ్ ద రాక్ ఫార్మేషన్స్ బిలో ద రాక్ ఫార్మేషన్ అబోవ్ ద రాక్ బెడ్స్ బిలో ద రాక్ బెడ్స్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే డిప్ యాంగిల్లో తేడా ఉంటుంది, మనకు డిప్ డైరెక్షన్లో తేడా ఉంటుంది. వాటి అమెరికాలో రాక్ బెడ్స్ అమెరికా అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ రాక్ బెడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి వాటి కూడా తేడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ద సెడిమెంటరీ బేస్ సెడిమెంటరీ క్యారెక్టర్స్. సో దిస్ ఇస్ ద అబౌట్ యాంగులర్ అన్కన్ఫార్మిటీ. సెకండ్ అన్కన్ఫార్మిటీ వచ్చేసి డిస్కన్ఫార్మిటీ. ఈ డిస్కన్ఫార్మిటీ మీన్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద ప్యారలల్ అన్కన్ఫార్మిటీ అని కూడా అని చెప్పవచ్చు. అయితే దీంట్లో ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే టెక్టానిక్ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ, ఎరోజన్ కూడా ఎక్కువ ఎక్కడైతే ఉండదో అక్కడ అబోవ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ ఉన్న రాక్ బెడ్స్ బిలో ద ప్లేన్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ ఉన్న రాక్ బెడ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ డిప్ యాంగిల్ సేమ్ డిప్ డైరెక్షన్ అని కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఇవి పెద్దగా డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. సో దీన్నే ప్యారలల్ అన్కన్ఫార్మిటీ అని కూడా చెప్పవచ్చు. సో అబోవ్ ద ఓల్డర్ బెడ్స్ బిలో ద అబోవ్ ద రాక్ బెడ్స్ ఏవైతే యంగర్ బెడ్స్ ఉన్నాయో అవి సేమ్ డిప్ని సేమ్ డిప్ డైరెక్షన్ని చూపిస్తాయి. అలాగే బిలో ద ప్లేన్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ ఉన్న ఓల్డర్ బెడ్స్ కూడా సేమ్ డిప్ని సేమ్ డిప్ యాంగిల్ చూపించే అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డిస్కన్ఫార్మిటీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద ప్యారలల్ డిస్కన్ఫార్మిటీ. థర్డ్ అన్కన్ఫార్మిటీ ఈజ్ లోకల్ అన్కన్ఫార్మిటీ. ఈ అన్కన్ఫార్మిటీ ఏంటంటే అబోవ్ ద
underlying beds and overlying beds which are having the షార్ట్ టైంలో ఇవి డిపాజిషన్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని లోకల్ అన్కన్ఫార్మిటీగా చెప్పవచ్చు. సో అబోవ్ ద ఓల్డర్ రాక్స్ కానీ ఆ యంగర్ రాక్స్ కానీ తక్కువ టైంలో ఇవి ఫామ్ అయి ఉంటాయి, ఎక్కువ దూరం కూడా ప్రయాణించి ఉండవు. సో ఎక్కువ షార్ట్ టైంలో ఇది ఫామ్ అయి ఉంటుంది, అందువల్ల దీన్ని లోకల్ అన్కన్ఫార్మిటీ చెప్పదు. దీన్నే డయాస్టెమ్ అని కూడా అనొచ్చు. సో సింపుల్గా ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు డిస్కన్ఫార్మిటీ ఆర్ లోకల్ అన్కన్ఫార్మిటీ. దీన్ని లోకల్ అన్కన్ఫార్మిటీ అంటారు. తక్కువ సమయంలో ఇది ఫామ్ అయి ఉంటుంది. అది అన్కన్ఫార్మిటీ ఈజ్ ద నాన్ కన్ఫార్మిటీ. దట్ మీన్స్ above the plane of discontinuity which are formed by the sedimentary origin or younger rocks. So that is always below the plane of discontinuity, that is unconformable rock. Means plutonic rocks are underlying rocks are plutonic origin. So when the plutonic origin is formed by the underlying rocks above the plane of discontinuity, younger rocks are formed. Below the discontinuity is plutonic rock formations are occurred. So this is when these are formed, that is called this non-conformity. Means there is no deposition, there is no unconformity. So that is the difference between these other 2 and 3 unconformities. This is the non-conformity. Means means there is no unconformity above the older rock formations. So how these unconformities, what is the tectonic disturbance, what is the tectonic formations have been changed, so I will explain you.